जय जगन्नाथ। मु राजू सार ओडिशा स्कूल एकेडमी को आपण मानक पुणी थे स्वागत। सार आज मु उल्लास उपरे गोटे कार्यक्रम करी संपूर्ण नुआ धरणर वीडियो। उल्लास सार आम निहाती दरकार कहीं बर्तमान टिके कथा को उल्लास कार्यक्रम न होते दरमाटी सार बंद करदेवाई बीओ निर्देश दे दूँ। तेणु उल्लास जो शिक्षक मैंने संपृक्त अच्छा उल्लास कार्यक्रम से सार मो मत निहाती निहाती ये भिडटी देखा दरकार। प्रथम जाना सार उल्लास कौन? उल्लास अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। 15 वर्ष और ताठारू अधिक बयसर निरक्षर व्यक्ति मानू साक्षर करने यही कार्यक्रम 2022 मसीहा ठारू कार्यकारी होउछि। ये उल्लास कार्यक्रम उद्देश्य कौन? उद्देश्य नंबर 1 निरक्षर व्यक्ति को पढ़ा लेखा और मौलिक गणित शिखाइबा। यह उद्देश्य नंबर 1। उद्देश्य नंबर 2 दैनंदिन जीवन पर आवश्यक कौशल प्रदान करवा। उद्देश्य नंबर 3 आजीवन शिक्षा लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रति आग्रह सृष्टि करवा। उल्लासर मुख्य अंश अर्थात मुख्य विषय वस्तुतार कोर्स ऑफ स्टडी कहा उपरे उल्लास पर्यवेसित। यही कार्यक्रम स्थूलतः 5टी मुख्य विभाग उपरे गुरुत्व आरोप करिଥାଏ। सेगुड़िक है मौलिक साक्षरता और संख्यागान एफएलएन विषय आम सार मैंने पूरा दक्ष जानती सबू कथा से विषय बुझा आवश्यक ना। सेकेंड पॉइंट है जीवन कौशल क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। 3 नंबर पॉइंट है मौलिक शिक्षा बेसिक एजुकेशन। 4 नंबर है वृत्तिमूलक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन। 5 रही सर निरंतर शिक्षा कंटिन्यूइंग एजुकेशन। यही गुड़िक उल्लास शिक्षादानर विषय वस्तु बा सिलेबस अटे। आमे जेते बेले पिला माननकु बाछिबा को पिला माननकु ना 15 वर्ष बा तदूर्ध्व निरक्षर शिक्षार्थी मान सेमानंको पाई उल्लासर यही सब सिलेबस रखा जाइछि। आमे आकु ही पर्यवेसित करी उल्लास कार्यक्रम को आगेबा। उल्लास कार्यक्रम रे शिक्षकों भूमिका कौन? मु जड़े शिक्षक मते दायित्व दि जाइछि उल्लास कार्यक्रम दायित्व। तेणु जन मो शिक्षक हिसाब से मोर कौन भूमिका रही? यही कार्यक्रम सह संपृक्त शिक्षक जड़े स्वेच्छासेवी शिक्षक सार वॉलंटरी टीचर भाव कार्य करि। मोर भूमिका हूँ वॉलंटियर टीचर बा स्वेच्छासेवी शिक्षक। मु निज इच्छा रे एई निरक्षर व्यक्ति मानक साक्षर करवार दायित्व नहीं। शिक्षकर कार्य कौन? जे शिक्षक ये स्वेच्छासेवी शिक्षक भाव में उल्लास कार्यक्रम जड़ित हेले तांकर कार्य कौन रही? शिक्षकों कार्य गुड़िक निम्न आलोचना करागला। उल्लास कार्यक्रम को सफल करने निमंते संपृक्त शिक्षक निम्न कार्यमान करिवे या धार्य बा स्थिरीकृत होइछि। को कार्य करिवे? नंबर 1 शिक्षार्थी चिन्हट करवा। यह तांकर प्रथम काम। शिक्षक निज ग्राम किंबा विद्यालय अवस्थित ग्राम माने शिक्षक विद्यालय जो ग्राम अवस्थित से ग्राम हो कि निज ग्राम 15 वर्ष बा तदूर्ध्व बयसर निरक्षर व्यक्ति मान चिन्हट करेंगे खोजिकी बाहर करेंगे कई पिला माने रहीगले यही बयस सीमा भितर एवं निरक्षर थिबा दरकार। द्वितीय पॉइंट है पंजीकरण रेजिस्ट्रेशन करेंगे। जो पिला मानक चिन्हट करागला ता रेजिस्ट्रेशन हम पिला मानकर बा शिक्षार्थी मानकर रेजिस्ट्रेशन होगा सहित जो शिक्षक स्वेच्छासेवी शिक्षक भाव कार्य कले तांकर मध्य रेजिस्ट्रेशन हम से कथा सारी लिखाई। चिन्हट होइता व्यक्तिंकर नाम एवं स्वेच्छासेवी शिक्षक भाव निज नाम को पूर्वर निज मोबाइल डाउनलोड कर रखि कौन डाउनलोड कर सार रखि उल्लास आप। उल्लास आप रे पंजीकरण करेंगे। उल्लास आपटा सार प्रथमे डाउनलोड करके निज मोबाइल से शिक्षक रखि। 3 नंबर पॉइंट नियमित शिक्षादान बा रेगुलर टीचिंग।
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, ମୌଳିକ ଗଣିତ, ଡିଜିଟାଲ ଓ ଆର୍ଥିକ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଉଲ୍ଲାସ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶିକ୍ଷକ SCRT କିମ୍ବା NCRT ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରାଇମର ଓ ଦୀକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ, ଦୀକ୍ଷା ଉପରେ ସାର୍ ପାଇବେ, ଦୀକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅଗ୍ରଗତି ନିରୀକ୍ଷଣ ବା ମନିଟରିଂ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଉପସ୍ଥାନ, ଶିଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରଗତିର ଉଭୟ ମାନୁଆଲ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ମାନୁଆଲ ବି କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। କେଉଁଠି? ଉଲ୍ଲାସ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ ସାର୍ ରହିଲା FLNAT ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। FLNAT କ'ଣ? ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲିଟେରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାଟିଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା। ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେ। ଉଲ୍ଲାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସମୟସୂଚୀ ବା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ତାକୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେହି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟହ ଉଲ୍ଲାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। ଉଲ୍ଲାସରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଦୈନିକ ସମୟସୂଚୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, କେତେ ସମୟ ଲେଖା କରିବେ? ଉପସ୍ଥାନ ମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସେଥିପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ନେବେ। ପୂର୍ବ ପାଠର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ନେବେ। ନୂତନ ପାଠଦାନ ପାଇଁ 35 ମିନିଟ୍। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ରେକର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଦୈନିକ ରେକର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଆ ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍। ସର୍ବମୋଟ ସମୟ ହେଉଛି ସାର୍ 75 ମିନିଟ୍। ଏହି ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ଏହି ସମୟସୂଚୀ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଦୈନିକ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସାର୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବାହ କ'ଣ? ଦାୟିତ୍ୱ ଜାଣିଗଲେ, ସମୟସୂଚୀ ପାଇଗଲେ, ପ୍ରତିଦିନିଆ କାମ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିଲେ ସିନା ସେ ଯାଇ କାମଟା କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଉପସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତର କାରଣ ଖୋଜିବେ। ଆଜି କେତେଜଣ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରହିଲେ, ଏସବୁ ସାର୍ ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଖୋଜିବେ ସାର୍ କାହିଁକି ଆସିଲାନି, ତାର କାରଣ ବାହାର କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ପାଠଦାନ କ'ଣ ସେଇଟା? ନା ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା, ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷା, ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ମୌଳିକ ଗଣିତ ଓ ବୃତ୍ତି କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା, ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ପାଠଦାନ ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରାଇମର ଅନୁଯାୟୀ କରିବେ। ଆଗରୁ ବି କୁହାଯାଇଛି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୂର୍ବକ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ଗଣନ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କରିପାରୁନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯେମିତି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ଲେଖିପାରିବ, ଗଣନା କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହାୟତା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ସାର୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟହ ପାଠଦାନ ଶେଷରେ ମାନେ ଦୈନିକ ପାଠଦାନ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମୌଖିକ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ କରାଇବେ। ଯାହା ଆଜି ସେ ପଢ଼ିଲା, କେତେ ବୁଝିଲା, କେତେ ଶିଖିଲା, ଆକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମୌଖିକ ହେଉ ବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାଟିଏ କରାଇବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ପାଠଦାନ ଓ ପ୍ରଗତିକୁ ଉଲ୍ଲାସ ଆପ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ ନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ସାର୍। ଆମ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନୁଆଲ୍ ବି ହେବ, ଡିଜିଟାଲ ବି ହେବ। ମାନୁଆଲ ରେକର୍ଡ଼ ରହିବ, ଡିଜିଟାଲରେ ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଉଲ୍ଲାସ ଆପ୍ରେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ଆଜି ପିଲା କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଏଇସବୁ କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଗତି, ଯେଉଁଟା ଆମର ପଠୋନ୍ନତି ଟୀକା, ଏସବୁ ସାର୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଅନିୟମିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲେ ଇଏ ରେଗୁଲାର ହେଉନାହିଁ, 2 ଦିନ ଆଇଲା ପୁଣି ନାହିଁ, ପୁଣି 3 ଦିନ ଆଇଲା ପୁଣି 2 ଦିନ ବନ୍ଦ, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ମୁଖ୍ୟ କାମ।
ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ନିୟମିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି, କାମଧନ୍ଦା ରହିଲା କି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ବା ତା ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲାନି, ଏସବୁ ସାର୍ ତାକୁ ଯାଇ ତା ଘରେ ବି ବୁଝିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଶେଷ କଥା, ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇ FLNAT ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବେ। ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ସିନା ଯାଇକି ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପାସ୍ କରିବେ। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ହେବ। ଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ଉଲ୍ଲାସର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସାର୍ ନିରକ୍ଷର ଏବଂ ବୟସ୍କ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସରଳ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରାଇମର କିମ୍ବା ଦୀକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ସାର୍ ଉଲ୍ଲାସର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଉଲ୍ଲାସର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେମିତି ହେବ ନା ସାପ୍ତାହିକ ଅଗ୍ରଗତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ପଠନ, ଲିଖନ, ଗଣନର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ FLNAT ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। ଏଇଠି ପାସ୍ କଲେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷର ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଉଲ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରେକର୍ଡ଼ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ରଖିବେ ନିଜ ପାଖରେ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ ତ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ହିଁ କରିବେ, କେଉଁଥିରେ, ଉଲ୍ଲାସ ଆପ୍ରେ। ତା ସହିତ କିଛି ମାନୁଆଲ ରେକର୍ଡ଼ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସେଟା ନା ଉପସ୍ଥିତି ରେଜିଷ୍ଟାର, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସାର୍, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଗତି ରେଜିଷ୍ଟାର, ଇଏ ମାନୁଆଲ କାମ। ଦୈନିକ ପାଠାଦାନ ରେକର୍ଡ଼। ପାଠାଦାନ ରେକର୍ଡ଼ ମାନେ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ଟେ କରିବେ, ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠଦାନ କଲେ ତା ରେକର୍ଡ଼ କ'ଣ ସାର୍? ତା ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସେଇ ଆମର ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ ବା ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଶେଷରେ FLNAT ରେକର୍ଡ଼। ଏ ପରୀକ୍ଷା କିଏ କେତେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କ'ଣ ବା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ରହିଲା, କି ଆଉଥରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ଏସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ସେଥିରେ ରହିବ। ଏତିକି ରେକର୍ଡ଼ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଏ ରେକର୍ଡ଼ ସବୁବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ। ସାର୍, ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଉଲ୍ଲାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାର୍ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ବିଶେଷ କିଛି ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରେକର୍ଡ଼ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ, ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବେ ଟେକ୍ନିକ୍ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ତାକୁ ସାର୍ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବେ।